This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আরে কম দে কিন্তু খাঁটি দে। MDH কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। MDH মাত্র 34 সেকেন্ড, ঠিক 34 সেকেন্ডের প্রলয়ে তছনছ উত্তরকাশীর ধারালি। প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাতেই কাল হলো, প্রকৃতির রোষেই মুহূর্তে তছনছ হয়ে গেছে স্বর্গের মতো সুন্দর এই গোটা এলাকাটা। বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ হিমবাহ ভেঙেই এই বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে একটা হিমবাহের একটা অংশ ভেঙে পড়ে উত্তরকাশীতে এই বিপর্যয় নেমে এসেছে। উত্তরকাশীতে হিমবাহ ভেঙেই বিপর্যয়। 34 সেকেন্ডের প্রলয়ে এখনও 6 জনের মৃত্যু, এটা অফিসিয়ালি এখনও 6 জনের মৃত্যু, সরকারিভাবে নিখোঁজ 60-এর কাছাকাছি। ধারালিতে জোর কদমে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে সেনা, NDRF, ITBP। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধার কাজ। এখনো পর্যন্ত এটা লেটেস্ট ইনফরমেশন দিচ্ছি আপনাদের, 274 জনের বেশি মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ধারালি থেকে ভাতওয়ারি যাওয়ার রাস্তা ভেঙে একেবারে খান খান হয়ে গেছে, যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পাহাড় থেকে বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে পিপুলকোটির কাছে বদ্রীনাথ ন্যাশনাল হাইওয়েও এখন বন্ধ। पत्थर आना शुरू हो गए दोबारा। एक बार देखिए किस तेजी से बड़े बड़े जो पत्थर है वो आ रहे हैं, काफी खतरनाक है। यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी, कितने बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से आ रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ जो मलबा इकट्ठा हो रहा है उसको हटाना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा हो रहा है। और यही वजह है कि जेसीबी साइड में खड़ी हो गई है और मलबा लगातार, उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो काफी ज्यादा खतरनाक बताए जाते हैं पूरे उत्तराखंड के। और ऐसे में जो उत्तरकाशी के पहाड़ हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं, वो भी तब जब बारिश का मौसम होता है और ऐसे मौसम में यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है। इस तरीके से ऋषिकेश के से चल करके उत्तरकाशी के तक के रास्ते में कई जगह हमें लैंडस्लाइड मिला। ये जो लैंडस्लाइड है वो भी हमसे करीब 20 फीट की दूरी पर अचानक से पत्थर नीचे आए थे। এই সমস্ত রাস্তায় প্রচুর জায়গায় ধস নেমেছে। আমরা নামতে নামতেই দেখলাম অনেক জায়গায় যেখানে যাওয়ার সময় হয়তো ভালো বাঁধানো রাস্তা ছিল, এখন দেখলাম যে সেই রাস্তায় ধস নেমেছে। ফলে এই রাস্তা কতক্ষণ থাকবে জানি না। जो पहाड़ है इसका पूरा मल अरे बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे, ज़्यादा जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया है, नीचे से पूरा धस रहा है और ये ज़मीन मकान के आगे पीछे सारा फटना चालू हो गया। रात को भी डर लग रहा सोने में। बहुत दरारें पड़ी है सर, इधर ये रात को बहुत दरारें हैं, ऊपर तक है। প্রকৃতির রুদ্ররূপ, ছবির মতো সাজানো ধারালি গ্রাম মুহূর্তে তছনছ। ভয়ঙ্কর প্রলয়ের পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকারী দল। में अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, चूंकि सड़कें कई जगह बह गई है, पुल बह गए और सड़कें टूट चुकी है। तो ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए SDRF की जो टीम है उसको रेस्क्यू करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। ধারালিতে আটকে পড়া প্রায় 200 জন পর্যটকদের হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার সেনা, NDRF, ITBP। लगातार उद्धार काजे सेना, NDRF, ITBP। कितना टाइम लगेगा रेस्क्यू में, आपको लगता है? रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग पीछे से फंसे हुए हैं उनको जैसे ही हो सके बसों से और हेली, जैसे ही मौसम क्लियर होता है हेली बैग करके देहरादून में पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही रोड पीछे से भी कनेक्ट हो रहा है, रोड अगर जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा। शुरुआती दौर में जो लोग बचे हुए थे उनको गोपान साइड में और गंगोत्री साइड में रेस्क्यू किया गया। वहाँ से अभी आप देख रहे होंगे कि जो ला रहे हैं लगातार, और यहाँ जो 8 लोग हैं वो गांव के मिसिंग हैं। প্রকৃতির রোষের পর এটা সেই ধারালির ছবি, জোর কদমে চলছে কাজ। भूस्खलन से आज सुबह
बीच में इसमें क्रैक आ गया था। इन सभी को पे जो वाहन जाना बड़ा मुश्किल था। करीब 3 घंटे तक इसको बंद किया गया है और उसके बाद सड़क के किनारे की चीजों को मरम्मत करके दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जो गाड़ियों का आवागमन है वो यहाँ से हो सके। यहाँ से ही आगे भटवाड़ी और फिर धराली तक का रास्ता जाता है। ধারালি থেকে ভাতবাড়ি যাওয়ার রাস্তা ভেঙে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। আর ভাতবাড়ির ছবিটা কেমন? तो बटवाड़ी इलाका है जहां पर सड़क मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध है। उस पहाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये पहाड़ है और पहाड़ों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ऐसी दरारें ना केवल यहाँ बल्कि इस पूरे पहाड़ पर जगह जगह पड़ी हुई है। টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে তৈরি বাড়িতেও ফাটল দেখা দিয়েছে। ঘুম উড়েছে ভাতবাড়ি। रात को बहुत बारिश हो रही 2 दिन से, इसलिए पूरा रात को भी सोने में डर लग रहा है। यहाँ पे सरकार से हम लोग कुछ हेल्प चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमें कहीं रहने की व्यवस्था दे दें। और यहाँ पे आपने देखा होगा अभी पूरा धंसा हुआ है, नीचे से पूरा धंस रहा है और ये ज़मीन मकान के आगे पीछे सारा फटना चालू हो गया। बुरी स्थिति है यहाँ पे, ज़्यादा जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया है धराली में और यहाँ सुक्की टोप में और यहाँ लोहारी नाग मंदिर आगे वहाँ पे भी पुल बह गया है। और ये क्यारा गांव है, यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हो गया है, ये पूरे दरारें पड़ गई है, मकान बहने लग गए इधर। পাহাড় থেকে বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে পিপলকোটির কাছে বদ্রীনাথ ন্যাশনাল হাইওয়েও বন্ধ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে রাস্তা মেরামতির কাজ। मलबा आया था, जो फ्लैश आया था मलबे के साथ, वो आप देखेंगे पानी का रंग पूरी तरीके से बदल चुका। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में तमाम ऐसी जगह हैं, उत्तरकाशी में, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं और फिर आवागमन प्रभावित हो रहा है। ये जो मनेरी की सड़क है ये भी आज सुबह एक बार फिर यहाँ पर पत्थर गिरा, भूस्खलन हुआ और जो सड़क के बीचों बीच के रास्ता है उसमें बड़ी दरार पड़ गई, जिसको अब मेंटेनेंस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी लोग लगे हुए हैं। जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है, बीआरओ की टीम लगी हुई है और ये अब इस सड़क को बनाने का काम यहाँ पर फिलहाल कर रहे हैं। উত্তরাখণ্ডের পাশাপাশি ধসে বিধ্বস্ত হিমাচল প্রদেশও। সিমলা মানালিতে বর্ষার স্কুল ছুটি দিল প্রশাসন। মৌসুম ভবন জানিয়েছে 7 ও 8ই আগস্ট হিমাচলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সিমলা ও কাংড়া জেলায়। বৃষ্টি চলবে 12ই আগস্ট পর্যন্ত। প্রশাসন জানিয়েছে হিমাচলের অন্তত 613টি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত, যার মধ্যে 4টি জাতীয় সড়ক। 450 কংক্রিটের বাড়ি জলে ধুয়ে গেছে, হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত 1700 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দেখুন, আমাদের এই আধুনিক দুনিয়াতে যখন কোনো জায়গায় কোনো বিপর্যয় হয়, মানে আমাদের এই ধরাতলে, তখন ওপর থেকে তোলা ছবিতে সব থেকে ভালো বোঝা যায় যে সেই জায়গাটার আগের অবস্থা আর পরের অবস্থা ঠিক কী। এই ওপর থেকে ভালো সব থেকে ছবি কে তোলে? ভালো উপগ্রহ, ইসরোর উপগ্রহ এই ধারালি এলাকায় কি ছবি তুলেছে আগের আর পরে আপনাদের দেখাই। তাকান আমাদের বিগ বলের দিকে, দেখুন এটা হচ্ছে আগের ছবি, আমরা লিখে দিয়েছি এখানে আগের ছবি। এই যে দেখছেন ক্ষীরগঙ্গা নদী নামছে, এইখানে মিশছে, লেখা আছে ভাগীরথী। আমি জানি না, আমি আমার সতীর্থকে বলবো যদি একটু জুম করা যায়, এখানে ভাগীরথী রিভার এখানে লেখা আছে। আগের ছবিটা দেখলেন তো? এবং দেখুন একটা ব্লুইশ টোন আছে, মানে এই যে জলধারা তাতে একটা নীলাভ ভাব আছে। এবার দেখুন পরের ছবি, মানে বিপর্যয় পরবর্তী ছবি। দেখুন এখানে একটা মাটির একটা ধূসর টাইপের, এটা কিন্তু সেডিমেন্ট। এই জলধারা আর এই জলধারা একই, চরিত্রটা কিরম বদলে গেছে দেখুন বিপর্যয়ের পর। এখানে লেখা আছে, আমি জানি না জুম করতে পারলে ভালো হতো একটু, ডিপোজিশন অফ সেডিমেন্টস, মানে এই যে সেডিমেন্ট নেমে এসছে, মানে এই যে পাহাড় ভেঙে পাহাড়ের ওপর থেকে হিমবাহ ভাঙার পর এই যাত্রাপথে দুপাশে যে আবর্জনা ছিল, যে মাটি ছিল, রিভার বেডে তো মাটিও থাকে, এত কংক্রিটের নির্মাণ হয়েছে, সেই সব ধুয়ে মুছে এসে এখন এই বিস্তীর্ণ এলাকাটা এই ছবি দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারছেন? আর এই যে এই জায়গায় ছিল জনবসতি, দেখুন উধাও, খুব এইখানে ছিল জনবসতি, দেখুন উধাও। এইখানে দেখুন পরপর ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি, এই জায়গায় দেখুন সেগুলো সব ধুয়ে মুছে সাফ, মানে একটা অংশ ভেঙে চলে গেছে। অর্থাৎ উপগ্রহ চিত্র দিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আগে কি ছিল আর এখন কি হয়েছে। ধারালিতে আরেকটা কথা দেখুন, এই প্রসঙ্গে অনেকে হয়তো এবার পুজোয় প্ল্যান করেছিলেন বেড়াতে যাবেন, কারণ বাঙালি অত্যন্ত ভ্রমণ পিপাসু এবং ভ্রমণপ্রিয় জাত। আর এই সব জায়গায় আমাদের যতগুলো প্রদেশ ভারতে আছে, আপনি যদি স্ট্যাটিস্টিক্সে হিসেব কষেন না, সব থেকে বেশি বাঙালি যায়।
এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও বলছি, আপনারাও হয়তো তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। বাঙালি যায় না এমন হিল স্টেশন নেই এই দেশে, সব থেকে বেশি যায়। বিদেশিরা আসে, বাঙালিও যায়। এখানে কিন্তু এবার যাওয়ার আর কোনো সুযোগ রইল না, এখন যাওয়ার মতো অবস্থা নেই, এটা বাংলা কথা একদম। ধারালিতে বাড়ি, হোটেল, গাছপালা সব এখন কাদার স্তূপের নিচে। ক্ষীরগঙ্গা নদীর ভয়াল যে হড়পা বাঁধ, তাতে সমস্ত কিছু মুছে একেবারে ধুয়ে মুছে তছনছ হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন যে এটা হিমবাহ ভেঙেই হয়েছে খুব সম্ভবত এই রুদ্ররোষ। কিন্তু সেই হিমবাহ ভাঙার কারণটা কি একবার দেখুন। প্রকৃতি যখন ভয়ঙ্কর, কিন্তু কেন এমন হলো? দোষ কার? ক্ষীরগঙ্গা নদী এখানেই ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। তেমন একটি জায়গায় একেবারে নদী খাতের ওপর দিয়ে পরপর বাড়িঘর, উঁচু হোটেল। প্রকৃতিকে বাগে আনতে গিয়ে কি প্রকৃতির রোষের মুখে উত্তরাখণ্ড? হিমবাহ ভেঙে ধারালিতে নেমে এসেছে প্রায় 360 মিলিয়ন কিউবিক মিটারের জল, কাদা, পাথর, বর্জ্য। স্যাটেলাইট তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুমান বিশেষজ্ঞদের, এই বিপুল পরিমাণ জল, কাদা দিয়ে অন্তত 1.5 লক্ষ সুইমিং পুল ভর্তি করে ফেলা যাবে। অনেকটা উঁচু থেকে এই বর্জ্য নেমে আসায় তার গতি ও ভরবেগে ভেঙে গেছে ধারালির কংক্রিটের বাড়ি, দোকান, হোটেল, হোমস্টে। টন টন ওজনের এই বিপুল বর্জ্য 6-7 মিটার প্রতি সেকেন্ডের গতিতে নেমে আসায় ধারালি গ্রামকে নিমেষে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। দেবভূমি উত্তরাখণ্ড, প্রকৃতি এখানে নয়নাভিরাম। দূরে হিমালয়, নিচে বয়ে চলেছে পবিত্র গঙ্গা, যমুনা, ভাগীরথী, অলকানন্দা, ঋষিগঙ্গা। কিন্তু গত কয়েক বছরে নদী পাহাড়ের এই রাজ্যেই আছড়ে পড়েছে প্রকৃতির রোষ। কেন? অপরিকল্পিত নগরায়ন। পাহাড়ে ঘেরা এই রাজ্যে অবৈধ নির্মাণ, সেই নির্মাণ চলছে পাহাড় কেটে। কাটা হচ্ছে জঙ্গলও। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনও একটা কারণ, আর রয়েছে হিমবাহ গলে যাওয়া। প্রকৃতিকে বাগে আনতে চাওয়াই কি তাহলে কাল হলো? আধুনিকীকরণের জন্য পাহাড় কাটা হচ্ছে, বাঁধ বানানোর জন্য ড্রিলিং করা হচ্ছে, বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। এতেই নড়বড়ে হয়ে পড়ছে পাহাড়। मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन इस समय बादल फटने का मुख्य कारण है। होता क्या है कि मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन से वैश्विक तापमान में वृद्धि आई है, जिससे जो मौसमी तंत्र है वो अनिश्चित और अप्रत्याशित तो हुआ ही है, लेकिन खासकर तूफानी हो गया है। मेघों का निर्माण भी ज़्यादातर क्यूमुलोनिम्बस मेघों का निर्माण हो रहा है। पहले जो 20 से 25% होता था वो अब 90% हो चुका है, यानी ऐसे मेघ जिनमें आर्द्रता का घनत्व अत्यधिक होता है। उत्तराखंडे प्रति बछर 4 कोटिर बेशी पर्यटक आसेन। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्रीर मतो तीर्थे उपचे पड़े भीड़। अतिरिक्त पर्यटकेर चापो कोथाओ जेन विपर्ययेर आशंका बाड़िয়েছে। एखानेই शेष नय, अलकानंदा, भागीरथीर ओपर बाँधও बानानो হয়েছে। এতে নদীর প্রাকৃতিক গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, ফলে বন্যার আশঙ্কা বাড়ছে। উত্তরাখণ্ড জুড়ে 37টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আছে, অনেকগুলি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায়। আরও 87টা হয় তৈরি হচ্ছে, নয় ছাড়পত্র পেয়েছে। वहाँ पर विकास की अवधारणा प्रेषित हो रही है, वो भी ऐसी है जो हिल्स में यानी पर्वतीय राज्यों में नहीं होनी चाहिए। इतना ज़्यादा कंक्रीट, इतना ज़्यादा सीमेंट वहाँ पर नहीं यूज़ होना चाहिए। उत्तराखंड तो खास तौर पर कंप्लीटली ठेकेदारवाद पर चल रहा है। एके परिकल्पनाविहीन निर्माण, तार ओपर जलवायुर परिवर्तन। प्रकृतिके चैलेंज करे कि खाल केटे कुमिर डेके आना हয়েছে। দেখবেন আমরা যখন ঈশ্বর ভাবনা করতে বসি, আমার তো হয়, আপনাদেরও অনেকেরই হয়তো হয়। একটা গান আছে, খেলিছো এ বিশ্বলয়ে বিরাট ও শিশু আনমনে। সেখানে একটা সেন্টেন্স আছে, ভাঙিছো গড়িছো নীতি ক্ষণে ক্ষণে নিরজনে প্রভু নিরজনে। এবারটা কিন্তু নির্জনে রইল না। আমরা যা করি আমরা তারই মাসুল গুনছি। বিধাতা সব দেখেন। আপনি বিধাতা বলতে পারেন, আপনি প্রকৃতি বলতে পারেন। এই যে ভয়াবহতা, এখান থেকে আমরা কি কোনো শিক্ষা নিচ্ছি? মানে আমরা বলতে আমাদের রাজ্যের মানুষ, আমাদের রাজ্যের প্রশাসন। উত্তরকাশীর বিপর্যয়ের দিকে তাকিয়ে আমরা কি শিখবো? এই আমাদের ঘরের কাছে দার্জিলিং, কাল বলছিলাম, আবার বলছি, দার্জিলিং ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। আজে বাজে কনস্ট্রাকশনে দার্জিলিং ভর্তি। আজ থেকে 30 বছর আগের দার্জিলিং আর এখনকার দার্জিলিং সম্পূর্ণ আলাদা। এরও তো একদিন খেসারত দিতে হতে পারে। এবং ধরুন এই যে সিকিম, বাঙালি 4-5 দিনের ছুটি পেলেই সিকিম যায়। সিকিম, সেখানেও স্বর্গের মতো সুন্দর জায়গা আছে। আমাদের লাইফলাইন এই NH10 যেটা,
সেটা একেবারে ভেঙে চুড়ে তালতোবড়া হয়ে গেছে। আমরা সাবধান হচ্ছি কি? তিস্তা বাজারের কাছে সেবক রংপুর রেল টানেলের গায়ে ধস, পাহাড় কেটে তৈরি হচ্ছে টানেল। পাহাড় কাটতে গিয়ে এবার কি বিপদের মুখে আস্ত রেল প্রকল্প? তিস্তার গা ঘেঁষে গেছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক, তারপরেই রয়েছে ভূগর্ভস্থ গুহাপথ। সেতিঝোড়ার কাছে সেই জাতীয় সড়কেই ধস। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে যেখানে পাহাড় অপেক্ষাকৃত নবীন, সেই এলাকায় তিস্তাকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা, যার জেরে এই যে জাতীয় সড়ক, এই জাতীয় সড়কে কার্যত বিপর্যয়। সেতিঝোড়া সেই এলাকা একদম গ্রাউন্ড জিরোয় দাঁড়িয়ে বিপদ এবং ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে আমাদেরকেও একটু একটু করে এগোতে হচ্ছে। যেখানটায় একমাত্র টিভি চ্যানেল আমরা TV9 বাংলা পৌঁছে গিয়েছি। রাস্তার পাশে পৌঁছে তিস্তা, রাস্তা ভাঙছে, পাহাড় কেটে আবার রাস্তা হচ্ছে। এই এলাকাগুলোয় কিন্তু আগে একটা জাতীয় সড়ক ছিল, যেখান দিয়ে কার্যত হাজার হাজার গাড়ি যেত এবং বলা হতো এটা সিকিমের লাইফ লাইন। কিন্তু এই এলাকায় একবার দীপান যদি এই জায়গাটা দেখায়, আমি আরেকটু কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব, এই জায়গাটা যদি দেখায়, এখানটায় যে রাস্তাটা ছিল সেই রাস্তাটা তিস্তায় বিলীন হয়ে গেছে এবং সেই কারণেই কিন্তু নতুন করে পাহাড় কাটা হচ্ছে। একদম বুলডোজার নিয়ে এসে, হাইড্রোইলেকট্রিক বিভিন্ন ধরনের মেশিন নিয়ে এসে। NH10 শুধু সিকিমের লাইফ লাইন নয়, শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং যাওয়ার বড় ভরসাও। গরুবাতান লাবা হয়ে কালিম্পং যাওয়া যায়, কিন্তু সেই রাস্তায় ধসে যাচ্ছে কেন? অতিরিক্ত ওজনবাহী গাড়ি চলাচল অন্যতম কারণ। सर ये रास्ता खराब होने का मसला एक ही है, मालिक और ड्राइवर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 10 टन का गाड़ी 15 टन 18 टन 20 टन तक डाल के लेके जा रहा है, तो ये रास्ता कहाँ टिक पाएगा? देखिए तो रास्ता का हालत क्या है। जो 12 टन पासिंग आया है वो गाड़ी 25 टन 30 टन लेके जा रहा है। प्रशासन कोई नहीं देख रहा है इसको। अब गाड़ी जाने के लिए तो दूसरा रास्ता भी नहीं है। जो ये भाया रास्ता जो लाबा से था, हाँ लाबा से था, वो रास्ता भी 717 नीचे जाके एक तो पेदुंग से नीचे जाके 12-13 किलोमीटर नीचे में एक तो कटारे बोल के एक तो जगह है रेसी चेक पोस्ट के बगल में, वहाँ पर भी रास्ता टूटा है। আর কি, রাস্তা ভাঙছে, আবার পাহাড় কেটেই তৈরি হচ্ছে রাস্তা। ভাঙা গড়ার এই খেলায় এখন ভয়ঙ্কর বিপদ একেবারে দোরগোড়ায়। পাহাড়ের ভিতর রেলের টানেল, পাহাড় কেটে রাস্তা বানাতে বানাতে এখন টানেল থেকে রাস্তার দূরত্ব মাত্র 160 মিটারে পৌঁছেছে। কিন্তু ফের রাস্তা তলিয়ে গেলে তারপর? এই রাস্তা তৈরি করা যে ঠিক এখান থেকে 160 মিটার দূরেই রয়েছে টানেল, গুহাপথ, যে পথে ট্রেন দৌড়বে সেবকের থেকে রংপুর পর্যন্ত। এই পাহাড়ের ভিতর 160 মিটার দূরত্বেই সেই টানেল। ফলে এই রাস্তাগুলো যদি আবার বিলীন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই পদ্ধতিতে আবারও পাহাড় কাটা যাবে না, কারণ না হলে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে রেলের ওই প্রকল্প, যেখানে টানেল পথে ট্রেন দৌড়বে সিকিম অবধি। যে কারণেই কিন্তু বিপদের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ডিএ মামলায় ফের রাজ্য সরকার তিরস্কারের মুখে পড়ল সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রার কড়া পর্যবেক্ষণ, রাজ্য সরকার কনফিউশন তৈরি করে সেই কনফিউশন থেকেই সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। শুনানি চলাকালীন রাজ্য সরকারি কর্মীদের আইনজীবী রউফ রহিম বলেন, কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের খেয়াল খুশি মতো ডিএ দিচ্ছে। আইনজীবীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই কড়া পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। 9 অগস্টের নবান্ন অভিযান নিয়ে কিছু বিধিনিষেধ এবং শর্ত আরোপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। নবান্ন অভিযান বাতিল করার আর্জিতে কিন্তু হস্তক্ষেপ করেনি কলকাতা হাইকোর্ট, তবে আদালত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা যাবে না, পুলিশকে আক্রমণ করা যাবে না। জমায়েতের জন্য 3টি বিকল্প জায়গার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের: মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া ময়দান এবং বঙ্কিম সেতুর নিচে। যদি MDH কিচেন কিং কিচেনে থাকে তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। MDH